జమ్మూ కాశ్మీర్లో వరదలు బీభత్సం సృష్టించాయి. కొండ చర్యలు విరిగిపడడంతో పలు చోట్ల రోడ్లు, ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఊళ్లు కొట్టుకుపోవడంతో కుటుంబాలు రోడ్డుపై పడ్డాయి. ఉండడానికి ఇల్లు లేకపోవడంతో స్థానికులు లబోదిబోమంటున్నారు. ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని స్థానికులు అంటున్నారు. మరింత సమాచారం మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ అందిస్తారు. కొండ చర్యలు విరిగిపడిన తర్వాత జమ్మూలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అడుగు తీసి అడుగు పెట్టేంత లోపల ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పబ్లిక్ ఎవరైతే ఉన్నారో వెంటపడి మేడం మా కష్టాలను మేము చెప్తాము, ఒక్కసారి వినిపించండి మా గోడు అంటూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అడిగేటటువంటి దృశ్యాలు కనపడతాయి. ఒకరు నా ఇల్లు కొట్టుకుపోయింది, ఒకరు నాకు మొత్తం అంటే మా గ్రామం అంతా కొట్టుకుపోయింది అని మరొకరు మా కుటుంబ సభ్యులు కనపడటలేదు అన్నటువంటి వాళ్ళు మరికొందరు అడుగడుగున కనపడతారు. ఈ జమ్మూ కట్రా తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో చాలా ప్రాంతాల్లో క్లౌడ్ బాస్, కొండ చర్యలు విరిగిపడి వరదలు ముంచెత్తినటువంటి ప్రదేశము. దాదాపు కొన్ని లక్షల మందిని కూడా తరలించారు. కానీ చాలామంది నిరాశ్రయులయ్యి ఇలా చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా రోడ్డున పడినటువంటి పరిస్థితి. వీళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అనుకోవచ్చు, అలాంటి వాళ్ళందరూ అనుకోవచ్చు. అక్కడ ఉండేటటువంటి అందరూ కూడా అక్కడ పైన ఏదైతే మనకు గ్రామం ఉందో ఆ గ్రామం అంతా కూడా కొట్టుకొని పోయింది. వీళ్ళందరూ కూడా రోడ్డున ఉన్నారు. అయితే అక్కడ ఒక చిన్న ఇల్లు ఉంది. ఆ ఇల్లు కూడా ఇప్పుడు ఏదైనా వర్షం వచ్చింది అంటే కూడా అది కూడా పడిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. ఒకసారి మా ఇంటిని మా గ్రామాన్ని ఒక్కసారి చూయించండి, మేము ఎంత ఇక్కడ అంటే వ్యాపారాలు లేదు, ఏమీ లేదు, మొత్తం నిరాశలై మేము రోడ్డున పడ్డాం, ప్రభుత్వం మాకు ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు అందించట్లేదు అంటూ కూడా వాపోతున్నారు. ఒకసారి వాళ్ళని అడిగి అక్కడ సిచ్యువేషన్ అడిగి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. जी नमस्कार जी। जी जी आप कहाँ रहते हैं? हम जे सुकेतर गांव है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा। तो मैं जहाँ का प्रधान भी हूँ, मेरा कुलदीप कुमार शर्मा मेरा नाम है। ये हमारी अवाम है जो जहाँ पे है लेकिन बहुत परेशान है। प्राइम 9 चैनल का आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हैं। नेशनल लेवल पे फर्स्ट बार हमारी वार्ता हो रही है। लेकिन हम जे आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि सरकार से अपील हमारी, हम भी भाजपा के हैं और भाजपा के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं सब भाजपा के हैं। लेकिन आज इतनी समस्या हमें पड़ गई है कि इधर जहाँ पे कोई ना तो भाजपा का लीडर आता है, ना किसी ने हमें हमारी आज तक सूद बूद लेती है। आप देख रहे हैं सामने इस तरफ देखिए, ये पहाड़ है, अभी ये एक्सप्रेस वे बन रहा है जहाँ पे, ठीक है, अमृतसर कटरा का। मतलब ये हाईवे है, मतलब बहुत बड़ा रोड है, मतलब जम्मू कश्मीर का इतना दुनिया चेंज हो रही है, मतलब आप लोग का नसीब नहीं चेंज नहीं हो रही ना? हमारा नसीब खत्म हो गया टोटल इसमें। उसका कारण ये एक तो हमारे लोगों के गांव में ये देखिए सामने घर है, पूरे पहाड़ लैंडस्लाइडिंग हो गया। लेकिन इसके ऊपर इन्होंने अगर साथ में इन्होंने बाल वगैरह इन्होंने देनी चाहिए, वो तो कंपनी ने जहाँ जिसका भी टेंडर भरा हुआ है उन्होंने देखना चाहिए। आगे एक हमारी मार्केट है, बीच मार्केट टोटल इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसी मार्केट के ऊपर ये पूरा गाँव चलता था। और 500 लोग जो उसी मार्केट के ऊपर मतलब उन्हें होटलों में रेस्टोरेंटों में काम करते थे, आज बहुत सारे बेरोजगार होके घर पे बैठे हुए। आप बनाइए, जब घर पे रोटी नहीं चलेगी बंदे की तो उसका फायदा कोई नहीं है। ఇక్కడ 500 మంది ఒక చిన్న మార్కెట్ లో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఏదైతే కొండ చర్యలు విరిగిపడి వర్షాలు వచ్చాయో మొత్తం అంతా కూడా అంటే వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు లేక వీధిన పడినటువంటి పరిస్థితి. आप सब लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग क्या काम करते हैं? अच्छा, ये आपका घर है भैया? ये जो दिखा। अच्छा, कितने साल हो गए घर बना के? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अच्छा, जो आपके साथ और कितना घर था? और 20-25 घर ऊपर हैं साथ में। साथ में मतलब ये भी आपका जो लास्ट बचा हुआ है? ये लास्ट है मेरा। बहुत डर लगता होगा डर रात को कहाँ रात सोना? को कुछ बारिश आ गई तो फिर सोना नहीं, रात को देखते रहना। किसी से बात की आपने? नहीं, किसी से बात नहीं की। फिर कोई आता कोई नहीं, किसी से बात करनी। ओके, ये चलने का ये सब कुछ कैसे आप चल रास्ता ये चलने के लिए ये। अच्छा, ये वाला इससे छोटे से अच्छा चढ़ नहीं सकते हैं। जंगल मैडम सब रास्ते काट दिए इन्होंने, कोई रास्ता किसी के घर में जाने के लायक नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इन्होंने देखो एक तो होता ना कि ठीक है ये जमीन रोड के बीच में आ रही है तो उसका कंपनसेशन जहाँ कुछ मिल जाता है। अगर ये पहाड़ी टूट रही है, ये जमीन इनकी कट रही है, आप बताइए इस जमीन का कौन जिम्मेवार है जो कि ये पहाड़ी टूट के इनकी जमीन खराब हुई है? रास्ते काट दिए, इनकी अपनी गाड़ियाँ वगैरह थी, आज वो गाड़ी कहाँ इधर रोड पे लगा के कल को रोड जब लगाए रिकवरी उठा के ले जाएगी तो कहाँ लगाएंगे वो? और काम भी इतना घटिया कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आगे जाके देखिए, आपने इन्होंने ड्रेनें बनाई है, उनके नीचे से कच्चे के ऊपर ड्रेनें बनाई हुई है, कल को गाड़ी ऊपर से निकलती है। अभी बारिशें पड़ी तो नीचे से वो सारी खिसक गई है, मिट्टी जो भी है।
आप देखिए कितने काम भी होने चाहिए। जो जम्मू में जो इंसिडेंट हुआ था, जो ब्रिज का जो इंसिडेंट हुआ था, ये लोग ही बनाया, वो दूसरा कंपनी? कंपनी लग गया है, लेकिन ये आपको कंपनी का इस जहाँ पे जो कर रहे हैं, जहाँ से कटरा तक, दुमेल से कटरा तक का आपको कंपनी का है, लेकिन कंपनी चाहे कोई भी हो, लेकिन इन्होंने काम तो जिम्मेवारी से करना चाहिए ना। कंपनी का कोई मतलब देखिए ये तो छोटी सी गली तो है नहीं है, किसी के बना रहे हैं तो कल को डैमेज हो जाती है तो हो जाए। ये एक हाईवे का काम है, इतनी गाड़ी चलती है जहाँ पे वैष्णो माता, आपको पता है कितना रश चलता है, इतनी भीड़ होती है, कल को कोई हादसे होते हैं तो उसके जिम्मेवार कौन है? तो इन्होंने काम भी ऐसा करना चाहिए कि जिससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर इतनी वेस्टिंग कर रही है, अगर आप देखिए अभी 6 साल पहले ये नेशनल हाईवे बना था, इतना बढ़िया रोड बना था, आज ये एक्सप्रेस आ गया, उसको पूरा डैमेज करके उसको बना रहे हैं। तो क्या अगर इतना खर्चा कंपनी वो कर सकती है, खराबी कर सकती है, तो क्या अभी सही मजबूत से दोबारा नहीं दे सकती है क्या? और कोई रास्ते में आते तो क्या उसको रास्ता नहीं दे सकती है क्या? वो कैसे जाएगा? साइड में ड्रेनें बना दी हैं, ड्रेन के ऊपर से किसी ने गाड़ी भी करनी हो, वो तो साथ में भी जगह होगी तब भी वो गाड़ी अपनी क्रॉसिंग नहीं कर सकती। इधर देखो, ये पूरा ఇదంతా కూడా డ్రైనేజ్, ఓకే, ఇదంతా కూడా వాటర్. అయితే ఈ వాటర్లోనే ఇక్కడ ఏదైతే రోడ్డు ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది, ఈ దీంట్లోనే ఇదంతా కూడా రోడ్స్ వేశారు. అయితే కింద ఏదైతే ఉందో మజ్బూత్ అంటే రోడ్డు వేసేటప్పుడు కూడా చాలా పకడ్బందీగా మనం వేస్తాం. ఏదైనా ఒక వరదలు వచ్చినా కూడా కొట్టుకోని పోకుండా ఉండేందుకు కూడా వేస్తారు. కానీ ఈ డ్రైనేజ్ మధ్యలోనే ఈ రోడ్లు వేస్తున్నారు. ఇది నేషనల్ హైవే 44. అయితే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఏదైతే విలేజెస్ ఉందో వాళ్ళకు ఈ రోడ్లు కట్టేటప్పుడు కూడా ఎలాంటి కూడా వాళ్ళకు కంపెన్సేషన్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళని ఖాళీ కూడా చేయమని చెప్పలేదు. వాళ్ళకు ఒక దారి చూయించింటే కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. కానీ కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి నిన్న. మొత్తం అంతా కూడా అక్కడ నుంచి స్లైడ్స్ అంతా కూడా కింద పడినటువంటిది ఇక్కడ మన కాలువలా కనపడుతుంది. దీని మీదనే పైన కంకర్ వేసేసి దాని మీద ఇద్దరు ఫోకస్ కరు, ఇక్కడ ఏదైతే కంకర్ వేసేసి ఇక్కడ అంతా వాటర్ అంతా కూడా ఉన్నటువంటిది పరిస్థితి. దీని మధ్యలోనే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితి రోడ్ల ఇలాంటి చిన్న చిన్న కాలువల మధ్యలో రోడ్లు వేస్తే 1 సంవత్సరము లేదంటే ఒక 6 నెలలు, 1 సంవత్సరం మాత్రమే కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి, దీనికి ఇన్ని కోట్ల డబ్బులు ఖర్చు చేసేసి వేస్తారు. కానీ తర్వాత మళ్ళీ వరదలు అదంతా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అంతా కూడా ఇలాంటి ఉపద్రవము మరొకసారి ముంచుకొస్తే దీనికి ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తారు. కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఇదే పెట్టడము, డబ్బులు పెట్టడము, మళ్ళీ కట్టడము ఇదే ఉంటుంది. కానీ వేసేటప్పుడు ఏదైతే కంపెనీస్కి అప్పగిస్తారో వాళ్ళు మంచి క్వాలిటీతో ఇలాంటి రోడ్లు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. కానీ ఇలాంటిది సంవత్సరానికి 6 నెలలకు ఒకసారి ఇలాంటి పనులే ఇక్కడ చేస్తుంటారు. ప్రస్తుతము ఇలాంటి కాలువల మధ్యనే రోడ్లు వేస్తున్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళ గ్రామము అంటే వీళ్ళకు ఒక రోడ్లు లేదు, ఏమీ లేదు. బట్ వాళ్ళకు ఒక దారి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి నేను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది వాళ్ళకు వెళ్ళేటందుకు ఒక విలేజ్ లోపలికి వెళ్ళేందుకు ఒక రూట్. బట్ ఈ దాంతో చిన్న పిల్లలు వెళ్ళాలి. వాళ్ళు ఏదైనా ఒక చిన్న స్లిప్ అయి పడ్డా కూడా అయిపోయింది, ఇంకా వాళ్ళ ప్రాణాలు ఉండవు. बट ऐसे रास्ते में लोग को इधर तक वो जाना पड़ेगा भैया, यही रास्ता सिर्फ और कोई रास्ता नहीं? मतलब कि जो भी रास्ते हैं सभी की हालत ऐसी है. इस रास्ते की बात नहीं, हर रास्ता ऐसे किया हुआ है. 20కి సంబంధించినటువంటి ఇండ్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఈ దారి మాత్రం ఇదే, ఈ దారి గుండానే వాళ్ళు వెళ్ళాలి. బట్ ఏదైనా వర్షం పడినా, కొండ చర్యలు విరిగి పడినా వాళ్ళు ఇంకా అక్కడే, మనం ఇక్కడే. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటనేది కూడా తెలియదు. అలాంటి జమ్మూలో మనకి అడుగడుగున కనిపించేటటువంటి గ్రామాలు. వీళ్ళు ఒకటే కోరుకుంటారు, కనీసం మాకు ఒక వెళ్ళేటటువంటి రూట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయండి. ఇంత పెద్ద రోడ్లంతా కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అనేటువంటిది వాళ్ళ ప్రధాన డిమాండ్. ఒక్కసారి మాత్రము దీనిపై ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి చిన్న చిన్న గ్రామాల ప్రజలు కనీసం ప్రాణాలన్నా మిగులుతాయి. దిస్ ఈజ్ కళా కెమెరామెన్ ధర్మతో జమ్మూ.